and English. We have a lot of audience from India also. People are joining as we keep talking. So Raghavan will be our moderator today. So questions have been already emailed from many members worldwide, and we have numerous questions. So these questions keep popping up every day. We'll try to cover as much as we can. We're expecting to do this about an hour and 15 minutes, or an hour plus or minus 10 or 15 minutes, and we'll try to cover as much as we can. We'll be posting this also on the web. So on behalf of Nagarathar Physicians of North America and Nagarathar Health Club, I would like to welcome everyone on this bright Sunday morning. Take it over, Raghavan. Okay, thank you. Can everybody hear me? Yes. Yeah, okay. Good morning, everyone. வணக்கம். உலகையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் இது வந்து ரொம்ப தீவிரமாக போயிட்டுருக்கு. இந்த நேரத்தில் இப்படி ஒரு அவசியமான ஒரு செமினார் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு நினச்சி நம்ம நகரத்தார்கள் டாக்டர்ஸ் வந்து முன் வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி. As we all know, most of the population in the world is right now working from home, except the dedicated healthcare workers. So first of all, a big thank you and salute to all of you doctors, and appreciate all what you're doing for the society to get us out of this coronavirus. நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல் அப்படிங்கிற வள்ளுவருடைய குரலுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னையோட கலந்துரையாடல் வந்து 4 பாகமாக பிரித்து நாங்கள் கொண்டு போகிறோம். முதல்ல வந்து சிம்டம்ஸ், அது என்ன மாதிரி அறிகுறிகள் வரும், எப்படி வரும், ஸோ அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, அது எப்படி வந்துட்டு போகும் அப்படிங்கிற சிம்டம்ஸ் பற்றி. அப்புறம் டயக்னோசிஸ், அதை எப்படி போய் டெஸ்ட் பண்ணி எப்படி நம்ம இது பண்ணிக்கிறது. அடுத்தது அதற்கான சிகிச்சை, ட்ரீட்மெண்ட். அப்புறம் அதை எப்படி தடுக்கலாம், அது வந்து நிறைய கேள்விகள் அதில் இருக்குது. தடுக்கிறது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நமக்கு யாருக்கும் நம்மளுக்கோ இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கோ வரக்கூடாதுங்கிறது தான் மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த இதில். ஸோ முதல்ல சிம்டம்ஸை பற்றி ஆரம்பிப்போம். முதல்ல I want to ask Dr. Yegapan, what is this coronavirus, doctor? What is this? Why it is so different, and why it is so fear? I mean, setting the fear in everybody's mind, right? Can you please give us a small overview of this, and then how it starts, progresses, and how it gets better? Dr. Yegapan? He might be out of connection, so he might come back again. So do I even see him? So we can go with the other presenters. You can go with Dr. Valli or someone so she can take over. ஓகே, அது ஐ மீன் சிம்டம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவிலையோ இல்லை எங்கேயுமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இது எப்படி வந்து பரவுது அப்படிங்கிறது, ஹவு இட் கெட்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட். சின்ன சின்ன கேள்விகள் இருக்குது. என்ன மாதிரினாக்கா, கொசு மூலமாக பரவுமா, இல்லை ரூபாய் நோட்டுகள் மூலமாக பரவுமா? ஏன்னா நம்ம வந்து ரூபாய் நோட்டுகள் கரன்சி வந்து இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப நிறைய எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் டே டு டே லைஃப்பில். அதனால பரவுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது. டாக்டர் வள்ளி, நீங்கள் அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா? Hopefully she's not on mute. Dr. Valli is not on mute, right? Vairavan, are they on mute? I'm saying Muttalagu Chidambaram Megappan is not on mute. அண்ணே, நீங்க போன்ல பேசுறீங்களாண்ணே? இல்ல நீங்க பேசுற மாதிரி தெரியுது, இதுல காமிக்குது. பட் ஆனா எங்களுக்கு யாருக்கும் கேட்கல. We can go with Dr. Valli. She can explain about the virus. Allergies. Yeah, டாக்டர் வள்ளி இருக்காங்களா? அவங்களும் கேட்கலையே. We can go with the other panelists then. Just want to make sure web admin, like all the panelists should be unmuted and everyone should be muted so they can hear. We can go with another panelist. I can answer the question. Yeah, we can. Palnipan, why don't you give a small overview of COVID virus and what the disease it causes and how it goes, and then we can go with the answer. Right. Okay. Again, thank you for having me. Thanks for organizing this meeting, Anand. Okay, let me answer the first question on the
கொரோனானா என்ன, ஏன் அதை பத்தி நம்ம பயப்படுறோம் அப்படின்ட்டு. I think that will be a good intro to both the discussion. Corona virus this is not something new. We have seen this before. ஒரே ஒரு ஃபேமிலியில 3 டிஃப்ரெண்ட் வைரஸஸ் மாதிரி தான் we are dealing with this now. முன்னாடியே 2003ல சார்ஸ்ன்னு வந்திருக்கு, 2012ல மெர்ஸ்ன்னு வந்திருக்கு, இப்போ 2020ல COVID-19 அப்படின்ட்டு நம்ம டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா we have not seen this kind of virus before. அதனாலதான் இப்போ எல்லாருமே கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கோம், காஷியஸா இருக்கோம். ஏன்னா we don't develop any antibodies to this virus because we have not seen this before. So that is why we are concerned about this, and that is why everybody is talking about this. I hope that answered the first question. ஓகே, இது எப்படி இதனுடைய அறிகுறி எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் டாக்டர்? ஐ மீன் எப்படி ஆரம்பிச்சிரு, இப்போ நம்ம உடம்புல அது இருக்கா இல்லையா, ஹவு இட் கெட் ஸ்டார்ட்ஸ், இதனுடைய அறிகுறிகள்? ஓகே, அறிகுறிகள் மொத்தம் 4 அறிகுறி மெயினா இந்த people who are listening to this தெரிஞ்சுக்கணும். நம்பர் 1 ஃபீவர், நம்பர் 2 cough, நம்பர் 3 sore throat, நம்பர் 4 ஒரு மாதிரி பாடி பெயின், இல்லாட்டி நேசல் டிஸ்சார்ஜ், அதாவது மூக்கு சளி, அப்புறம் கடைசி ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத், அதாவது மூச்சு திணறல். இந்த 5 சிம்டம்ஸை ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது எந்தெந்த சிம்டம்ஸ்லாம் மோர் காமன் அப்படின்ட்டு. அதுல மோர் காமன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர், காஃப் அண்ட் சோர் த்ரோட். இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, எவ்ரிபடி இஸ் ஆஸ்கிங் அஸ், ஆல் தி ஃபிசிஷியன்ஸ், தட் ஹவு டு வி டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் ஃப்ளூ அண்ட் கொரோனா. அதாவது நார்மல் ஃப்ளூவாலும் இதே சிம்டம்ஸ் தான் வரும், கொரோனாவும் இந்த சிம்டம்ஸ் தான் வரும். ஏன்னா முக்காவாசியான வைரஸ் பிலாங்ஸ் டு த சேம் ஃபேமிலி and the symptoms are almost overlap each other, and there is some teeny difference that we would be able to elicit. That's why we ask people to call their primary care physician office to differentiate whether they have flu or corona. Okay, thank you. Can you hear me now? Yes, and then we can hear you. Yes, I'm with another computer. I'm on. Okay, டாக்டர் பால் அந்த இது ஓவர்வியூ இப்போ சொல்லிட்டாங்க. நம்ம இது எப்படி அன்இன்டென்ஷனலா டிரான்ஸ்மிட் ஆகுமா? அதாவது இப்போ நமக்கு இருக்கா இல்லையான்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொருத்தருக்கு நம்மளால பரவ முடியுமா? இது நம்ம மூலமா இன்னொருத்தருக்கு பரவுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா டாக்டர் ஏகப்பன்? ஆமா, அதாவது இந்த கிருமியானது, இந்த வைரஸ் ஆனது ஒரு இன்குபேஷன் பீரியட்னு சொல்லுவோம். அதாவது அது உள்ளுக்குள்ள ஒரு 2 நாள்ல இருந்து 14 நாள் வரை ஒரு சிம்டமும் இல்லாம இருக்கும். ஆனா நான் இன்ஃபெக்ட் ஆகி இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது, அது அதாவது தனக்கு இருக்குன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு. ஆனா மற்றவங்களுக்கு அதை பரப்புறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. அதனாலதான் சொல்றது, அந்த இன்குபேஷன் பீரியட்ல நீங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், மற்றவங்களுக்கு கொடுக்காம இருக்கணும். உங்களுக்கு தெரியாது உங்ககிட்ட இருக்கு அந்த வியாதின்னு, ஆனா அது நீங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதுனால அது பரவுறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. அது அந்த கேள்வியிலே தொடர்புடைய இன்னொரு கேள்வி, நம்மளுக்கு இருக்கிறது, அதாவது நம்மளுக்கு தெரியாமையே அது போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா? நம்மளுக்கு தெரியும், நம்மளுடைய உடம்பு எதிர்ப்பு சக்திகளை வச்சு அதுவா தானா போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கா? நம்மளுக்கு தெரியாமே போறதுக்கு? தெரியாம போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. எல்லாருக்குமே இது அறிகுறி. இப்ப எப்படி சாதாரணமா நம்முடைய ஜலதோஷம் படிக்கிற வைரஸ் எல்லாருக்கும் வர்றதில்ல. சில பேர் அதுல தப்பிச்சிடுறாங்க, ஒரு சீசன்ல தப்பிச்சிடுறாங்க, அடுத்த சீசன்ல வருது. அது மாதிரி நமக்கு இருக்கும் சப்கிளினிக்கல், அதாவது உள்ளுக்குள்ள இருக்கும், தெரியாது, போயிடலாம். இதுல முக்கியமா என்னன்னா, இதுல இப்போ ஒரு 100 பேருக்கு இந்த வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, இதுல ஒரு 3 பேருக்கு தான் ரொம்ப சீரியஸா ஆகும். மிச்சம் 97 பேருக்கும் இது சாதாரணமாவோ இல்ல கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியோ சரியா போற மாதிரி இருக்குமே தவிர, இந்த 3% தான் இது ரொம்ப சீரியஸாக ஆகும். அதுலயும் ரொம்ப வயதானவர்களுக்கு தான் இது ரொம்பவும் அஃபெக்ட் பண்ணும். அதனாலதான் சொல்றது, வயதானவங்க 60-70 வயசுக்கு மேல இருக்கவங்க, இல்ல கோமார்பிடிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அதாவது மிச்ச வியாதிகள் இருக்கிறது, டயபெட்டிஸ், பிளட் ப்ரெஷர், இல்ல ஹார்ட் டிசீஸ், இல்லைன்னா இம்யூனிட்டி கம்மியா இருக்கவங்க, இவங்கெல்லாம் ரொம்ப சசப்டபிளா இருப்பாங்க. தேங்க்யூ டாக்டர். அடுத்த கேள்வி டாக்டர் தில்லை கேட்கலான்னு பாக்குறேன். அதாவது குழந்தைகளுக்கு இது ரொம்ப ஒன்றும் பாதிக்கல, பெரியவங்களுக்கு தான் பாதிக்குது அப்படிங்கிறாங்களே, அது உண்மையா டாக்டர்? அது அப்படி உண்மைனா அது ஏன் அந்த மாதிரி குழந்தைகள் சேஃபா இருக்காங்க இந்த வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும்? That is true. The children seem to be affected less. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அதிகம் வர்றதில்லை. அதிகமாக அஃபெக்ட் பண்ணுறது adults and especially அண்ணன் சொன்ன மாதிரி
60க்கு மேற்பட்ட வயதானவங்களுக்கு வந்து அதிகமா தீவிரமா அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் ஷோயிங். we really don't know why. எதனால எதுக்காக children are protected அப்படிங்கிறது வந்து they are still not figuring out. But the statistics shows that the children are less affected. Even pregnant patients are less affected. But people with comorbidities, pre-existing illnesses, ஏற்கனவே டயபிட்டிஸோ ரத்த கொதிப்போ இல்லை மற்ற ஹார்ட் டிசீஸ் எதுவும் இருந்துச்சுனாக்கா அவங்கள வந்து இந்த நோய் கொஞ்சம் தீவிரமாக தாக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஷோ. ஓ, தேங்க்யூ டாக்டர். டாக்டர் வள்ளி ஆன்லைன் வந்துட்டீங்களா? இருக்கீங்களா டாக்டர் வள்ளி? Is she muted? I think she is saying that she was talking even from another phone. Yeah, when speaking she says it goes off. ஓ, நம்மளுக்கு கேட்கல. ஆனால் அவங்க பேசுகிற அப்போ அவங்க வரட்டும். அதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் முத்தழகிட்ட ஒரு கேள்வி. இது இப்போ இந்த சமயத்தில் வந்து பிளட் டொனேஷன் பற்றி ஏதாவது அறிவுரைகள் இருக்கா டாக்டர்? அதாவது பிளட் டொனேட் பண்ணுறது வந்து ரிஸ்க் அதிகம், இல்லை நம்ம கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி வாங்கிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு ரிஸ்க் அதிகமா, இல்லை அதில் ஏதாவது சிம்டம்ஸ் அதில் ஏதாவது இருக்கா அறிகுறிகள்? இந்த சமயத்துல வந்து பிளட் டொனேஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இது வந்து ரத்தம் மூலமா பரவுற வியாதி கிடையாது. யாருக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்கோ அவங்க வீட்டுல இருக்கணும், ஒன்னும் பண்ணக்கூடாது. பட் யாருக்கு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இல்லையோ, ஹெல்த்தியா இருக்காங்களோ அவங்க வந்து அவசியம் பிளட் டொனேஷன் கொடுக்கறவங்களா இருந்தா கொடுக்க போகணும். ஏன்னா இந்த பிளட் டொனேஷன்ங்கிறது வந்து வாலண்டியரை நம்பிதான் இருக்கு. அண்ட் மற்ற பிளட் கேன்சர் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் யாருக்கெல்லாம் பிளட் தேவையோ அவங்க எல்லாம் இந்த வாலண்டியர் டோனர்ஸை நம்பிதான் இருக்காங்க. அதனால அவசியம் பிளட் டொனேட் பண்றவங்க நல்லா இருக்கிற பட்சத்துல, கொரோனா வைரஸ் சிம்டம்ஸ் இல்லாத பட்சத்துல நல்லா தாராளமா பிளட் டொனேஷன் கொடுக்கணும். ஏன்னா இப்ப ஷார்டேஜ் இருக்கு அமெரிக்கால. ஆக்சுவலா நம்ம இந்த கொரோனா வைரஸ்க்காக பயந்து மத்தவங்க தேவைப்படுறவங்களுக்கு இல்லாம பண்ணிடக்கூடாது. அதனால நிறைய டெத் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அவசியம் பிளட் டொனேட் பண்றதுனால ஒரு கெடுதலும் இல்ல. Dr. Muthalagu, I just got a chat request. Can you just explain briefly in English as well? Sorry. Yeah. Sure. Yeah, thank you. So blood donation is very essential in this time. There is no harm or risk in giving blood during this time. Please, I encourage everybody who's a healthy volunteer donor to continue to donate as usual. This doesn't affect you in any way. If you have coronavirus symptoms or if you are on quarantine, then please don't. Everybody else, if you are normal and feeling good, we encourage you to go and donate blood. Blood donation is based on volunteer donors, and there are several cancer patients and other patients who are dependent on blood donation for blood. Thank you, doctor. I don't know, Dr. Valli, are you able to speak now? Okay, maybe I'll pass that question to somebody else then. Whoever is comfortable can pick this up. The transmission mode, right? With the question that I asked earlier, can it be transmitted via mosquitoes or currency notes, etc.? The transmission mode of this virus. Dr. Pal, you want to pick it up? I can say. I'm sorry, inga konja connection problem irundhuchu. What was the question again? No, the transmission mode, right? Can it get transmitted via mosquitoes or currency notes? I think the only good thing is that it doesn't transmit by mosquitoes. Mosquitoes மூலமா transmit ஆகுது, இன்னும் problem ஆயிரும். Okay, just a second. I think that Dr. Valli is online now. Valli, please go ahead. Yeah, Dr. Valli. Sorry. Yeah, கொசுக்கள் மூலமா பரவாது. இது ரத்தத்தினால பரவுற வியாதி இல்லைன்னு டாக்டர் முத்தழகு சொன்னாங்க. So that is correct. And காஃப், சளி இருக்கும்போது இருக்கிற ரெஸ்பிரேட்டரி டிராப்லெட்ஸ் மூலமா தான் பரவுது. ரூபாய் நோட்டுகள்ல கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்தியாலயும் சரி மற்ற இடத்துலயும் சரி சில சமயம் வேகமா கவுண்ட் பண்றதுக்கு ரூபாய் நோட்டை வாயில இருக்க எச்சி வச்சுட்டு வேகமா கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்புறம் அந்த செகண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது காயறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு அதை நம்ம வந்து கையை வந்து ஃபேஸ்ல வைக்கும்போது கண்டிப்பா பரவும். ஸோ அதாவது ரூபாய் நோட்டுகளை ஹேண்டில் பண்ணும்போது நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஹேண்ட் ஹைஜீன் தான் முக்கியம்.
அது ரூபாய் நோட் ஹேண்டில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹேண்ட் சானிடைசர் போட்டு கை கழுவணும். ஜென்ரலா இந்தியால வந்து ரூபாய் நோட்டை வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்திருக்கிறாங்க. 80% நிறைய பாக்டீரியா வைரஸ் இருக்கிறது அதுல தெரியுது. ரூபாய் நோட் வந்து காட்டன், லினன், சில கண்ட்ரீஸ்ல பிளாஸ்டிக் அதுல வச்சு பண்றாங்க, பாலிப்ரோபிளேன்னு. ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ்ல எல்லாம் பிளாஸ்டிக்ல எல்லாம் 3 நாள், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல 3 நாள் இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்கு. கார்ட்போர்ட்ல 1 நாள். இருக்கிறதுலே கம்மியா இருக்கிறது செம்பு, காப்பர். காப்பர்ல தான் வந்து 4 மணி நேரம் மட்டும்தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால முக்காவாசி ஏரியாஸ்ல நம்ம வந்து உட்கார்ந்துருக்க டேபிள் இது எல்லாமே வந்து நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் வச்சு துடைக்கணும். ஏன்னா யாராவது வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க இருமுனாலோ இல்ல அவங்க அந்த இடத்த தொட்டிருந்தாலோ அந்த செக்ரீஷன்ஸ் அங்க இருக்கிறதுனால நம்ம அங்க மறுபடியும் அதே இடத்த யூஸ் பண்ணும்போது chances are high if we use our hands and take it to our face and touch our face. So two main things: hand hygiene and do not touch your face with your hands. And Okay, thank you. Handling currency notes. Yeah. தேங்க்யூ டாக்டர். ஸோ உங்களுக்கே இன்னும் 2 கேள்வி இருக்கு. அதாவது சீசனல் அலர்ஜிஸ், ரைட்? நம்ம அதுவும் அமெரிக்காவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது, சீசனல் அலர்ஜிஸ். அது எப்படி டாக்டர் இந்த வைரஸை வந்து how will we know the difference between a seasonal allergy and a coronavirus impacted person? And also at the same time, asthma patients, right? Asthma, especially on kids and all who has asthma, are they prone to high risk for this virus? Yeah, so seasonal allergies இருக்கும்போது கொஞ்சம் கண் எரிச்சலா இருக்கும், அப்புறம் கண்ணுல இருந்து தண்ணியா வரும், அப்புறம் தும்மல் இருக்கும், கொஞ்சம் ரன்னி நோஸ் இருக்கும், அப்புறம் லேசா கரகரன்னு இருமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனா இந்த கொரோனா வைரஸ்ல 80% காய்ச்சல் இருக்கு. காய்ச்சல் சில சமயம் 101, 102 டிகிரி இருக்கு. சிலருக்கு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, 99, 100 டிகிரி காய்ச்சல் இருக்கு. ஸோ காய்ச்சல் ஒரு அறிகுறி நம்மளுக்கு வைரஸ் இருக்குங்கிறதுக்கு, இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு ஃப்ளூ காய்ச்சல் இருக்கிறது கூட அதோடைய அறிகுறி. சீசனல் அலர்ஜிஸ்ல ஜென்ரலா வந்து பாடி பெயினோ டயர்ட்னஸோ அதெல்லாம் இருக்காது. அதே மாதிரி கொரோனா வைரஸ்ல வந்து அந்த இருமல் வந்து ரொம்ப நெஞ்சு சளி மாதிரி சில சமயம் டீப் இருமலா இருக்கும், மூச்சு விடுறதுக்கு சில சமயம் கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ அதனால அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது கண்டிப்பா நீங்க வந்து டாக்டரை கால் பண்ணி செக் பண்ணணும். உங்களுடைய சீசனல் அலர்ஜிஸுக்கும் இதுக்கும் டெஃபினட்டா டிஃபரன்ஸ் தெரியும். சிலருக்கு வந்து ரொம்ப மைல்டா தான் இருக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ், ரொம்ப சிம்டம்ஸ் இல்லாம. அவங்க வந்து ரொம்ப கவலைப்பட தேவையில்லை, ஏன்னா அவங்களுக்கு மைல்டா இருக்கு, அவங்க ரெக்கவர் ஆயிடுவாங்க. பட் ஆனா காய்ச்சலோ டீப்பான இருமலோ சுவாசத்துக்குள்ள ஒரு கஷ்டமோ, நாங்க ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத்ன்னு சொல்லுவோம், அது இருந்தா கண்டிப்பா டாக்டரை கால் பண்ணணும். இது குழந்தைங்களுக்கு கம்மியா வருது. சைனால ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து இப்ப ஒரு 2-3 மாசத்துல ஸ்டடி பண்ணதுல குழந்தைங்களை கம்மியா தான் பாதிக்குது. 10 வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்க ரொம்பவே பாதிக்கல. 19 வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் பேருக்கு பாதிச்சிருக்கு, பட் யாருக்கும் வந்து ரொம்ப சிவியரா இல்லை. ஆனா ஆஸ்மா இருக்கிற குழந்தைங்களோ இல்ல அவங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வேற நோயினால ரொம்ப வீக்கா இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு மற்ற குழந்தைங்களை விட கொஞ்சம் ஈஸியா பாதிக்கும். பட் ஆனா ஓவரால் குட் நியூஸ், சில்ட்ரனை இந்த வைரஸ் அவ்வளவா பாதிக்கல. ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். Diagnose, I mean symptoms category la I have one last question for Dr. Thillai. Pregnant patients, அதாவது pregnant women க்கு வந்து ஏதாவது இதுல முக்கியமா இது இருக்கா டாக்டர்? ஐ மீன் அறிகுறிகள் எப்படி அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறது? ஆர் தே அட் ஹை ரிஸ்க்? அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி இருக்கு. பிரெக்னன்சி பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பயப்பட தேவையா இல்லை என்ன பண்ணணும்? டாக்டர் தில்லை. If she's offline, we can move to the next physician. Oh, okay. I thought she was just... Can you hear me now? Yes, doctor. Yeah, go ahead. Yeah. So yes, pregnant mothers are not more affected. Healthy pregnant mothers. அதே சமயம் இருக்கிற pregnant மதருக்கு வந்து டயபிட்டிஸ் இருந்தாலோ இல்லை ஆஸ்மா இருந்தாலோ வள்ளி சொன்ன மாதிரி ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா that puts them at a higher risk. Pregnancy is an immune suppressed condition to allow the pregnancy to grow, but coronavirus doesn't seem to affect them any higher than any other normal individuals.
So I reassure the patients, if they come again, we have to distinguish. If they come with common cold and cough symptoms, you listen to the chest and then you tell them, okay, if you don't have any shortness of breath other than what you're experiencing from pregnancy itself, and or if you have high fever, sore throat, then you need to definitely call us, and then we need to be seen, and then we need to take a swab from you. But otherwise, just take the normal measures that we would do, Tylenol, cough medications, etc., and then keep away from people who are sick. That's what I tell all my patients. Keep away from people who are sick, so you don't know whether they have allergy or common flu or COVID virus. So just keep away from people who are sick, and most of the patients seem to understand, and they're doing very well. In my experience, I haven't had any patient who has become sick with COVID yet. Okay, doctor. Thank you. So let's next move on the diagnosis part, right? The testing and stuff like that. So first question to Dr. Pal, how to test for this COVID, and can you give us some tips and guidance? Okay. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கு, அதாவது காய்ச்சலோ சளியோ இல்லை வந்து சோர் த்ரோட்டோ இருக்கு. நீங்க வந்து நம்பர் 1 நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, we are recommending patients do not come to office. அதாவது ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ இல்லை ஆஃபீஸ்க்கோ வந்து ப்ளீஸ் டு நாட் கம். அது வந்து ஒரு செல்ஃபிஷ் ரீசன்கான கிடையாது. எங்களை சுற்றி இருக்கிற ஓல்டர் பேஷண்ட்ஸ் இல்லாட்டி வந்து இம்யூனிட்டி காம்ப்ரமைஸ்டாக இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ், அதாவது எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இதை வராமல் தடுக்கிறது தான் நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் சிம்டம்ஸ், வென் நீங்கள் எங்களை கூப்பிட்டீங்கன்னா we will arrange a separate area or like a separate testing kit for you, so that வந்து நீங்களும் சேஃபாக இருக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் தடுக்கலாம். ஸோ எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் தனியாக ஒரு ரூமுக்கு வந்தாலும் சரி, இல்லாட்டி வந்து டிரைவ் த்ரூ, அதாவது கார்லேயே உட்காந்துக்கிட்டு ஒருத்தவங்க வந்து அந்த கண்ணாடி குண்டுக்குள்ளே ஒருத்தவங்க உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க வந்து உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஃபார் சம் ரீசன் கொரோனா வைரஸ் வந்து இட் லவ்ஸ் கோல்ட் அண்ட் மாய்ஸ்ட் ஏரியாஸ். ஸோ அதாவது இந்த நேசல் கேவிட்டி, இந்த மூக்குக்கு சைடில் உள்ள சைனஸ் இஷ்யூ, சைனஸில் அப்புறம் நேசல் கேவிட்டிக்குள்ள அங்கேதான் வந்து இட் இஸ் ப்ரிடாமினன்ட்லி ப்ரெசன்ட். ஸோ வாட் பீப்புள் டூ இஸ், ஒரு ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் பட்டு மாதிரி இருக்கும், நேசோல் ஸ்வாப்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து எய்தர் ஆஃப் யூர் நேசல் கேவிட்டிக்குள்ள வந்து யூ இன்சர்ட், and then it has to go deep, ரொம்ப டீப்பா வந்து உள்ள போய் you have to scrape it and take some sample. It is not a very comfortable test. Nobody is jumping in joy to get this done. எனக்கு அந்த டெஸ்ட்டுக்கு பயந்துகிட்டே வந்து எனக்கு கொரோனா வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ப்ரிகாஷன் எடுத்துட்டு இருக்கேன் நான். ஸோ டிரைவ் த்ரூ டெஸ்ட் அப்ப எப்படி டாக்டர் பண்றாங்க? இந்த டிரைவ் த்ரூ டெஸ்ட்னு இப்ப இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்களே. கரெக்ட். டிரைவ் த்ரூ டெஸ்ட்னா வந்து இப்போ எல்லாருமே அமெரிக்காவில் இருக்கவங்களும் சரி, சம்டைம்ஸ் இந்தியாலையும் பார்த்துருப்பாங்க. நீங்க கார்லயே உட்காந்துக்கலாம், ஸ்டார்பக்ஸ் மாதிரியே தான். யூனோ there will be like a person within like a protected gear, நல்லா வந்து மார்ஸுக்கு போற மாதிரி வந்து ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க. at the same time வந்து he'll be in a protected glass model மாதிரி இருக்கும். You come in and then there is like one opening that you could do. There's a one opening over there, and then every system has their own setup in such a way that the patient can get the sample from the person who's getting the sample. So அதனால வந்து அந்த நேசல் ஸ்வாபை வந்து ஒரு நேசல் கேவிட்டிக்குள்ள போட்டு டீப்பா வந்து ஸ்கிராச் பண்ணிட்டு then we will take the sample back and then we will send it to analysis. முன்னாடிலாம் வந்து it took like 4 to 5 days for the test result to come back. இப்போ recent researchல வந்து as soon as 45 minutesல கூட வந்து இந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் வரலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அந்த டெஸ்ட் கிட்ட இன்னும் அவைலபிலிட்டி இல்லை, இப்போதான் எப்படி அப்ரூவ் பண்ணிருக்கு. பட் the turnaround time is much faster than what it was before. Oh, thank you, doctor. Dr. Valli again the question. இப்போ நெகட்டிவா காமிக்கிற டெஸ்ட் ரிசல்ட் வந்து திரும்பி பாசிட்டிவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா டாக்டர்? வாய்ப்பு இருக்கு. முதல்ல நீங்க வந்து அந்த வைரஸ் இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு வர்றதுக்கு சில சமயம் 2 நாள் தான் எடுக்கும், சில சமயம் 14 நாள் வரைக்கும் எடுக்கலாம். சோ நீங்க யார்கிட்ட இருந்தோ வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு உங்களுக்கு லேசா சிம்டம் இருக்கும் போதோ இல்ல 2-3 நாள்லயே சிம்டம் வரதுக்கு முன்னாடியே நீங்க டெஸ்ட் பண்ணா அப்ப நெகட்டிவா இருக்கும். ஆனா ஒரு 4-5 நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு அந்த வைரஸ் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் ரிசல்ட் அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவா வரும். ஸோ
2 to 14 days அது இன்குபேஷன் பீரியட்னு சொல்றதுனால கொஞ்சம் ஏர்லியராகவே நீங்க அந்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சில சமயம் நெகட்டிவா வரும். சிம்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க டெஸ்ட் பண்ணும்போது சான்சஸ் ஆர் ஹை ஃபார் த ரிசல்ட் டு பி மோர் பாசிட்டிவ். ஸோ அதனாலதான் எல்லாரையும் யார்கிட்ட இருந்தாவது வந்திருக்கும்னு நீங்க எதிர்பார்த்திருந்தீங்கன்னா 14 நாள் குவாரண்டைன் பண்ண சொல்றாங்க, செல்ஃப் குவாரண்டைன். ஸோ அந்த 14 நாளுக்குள்ள உங்களுக்கு எந்த சிம்டம் டெவலப் ஆச்சுன்னா நீங்க வந்து மத்தவங்களுக்கு பரவாம நீங்க உங்களையும் தற்பாதுகாத்துக்கிட்டு மத்தவங்களுக்கும் கொடுக்காம நீங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம் கம்யூனிட்டிக்கு. தேங்க்யூ டாக்டர். இது வந்து டாக்டர் தில்லைக்கு. I have taken flu shots. So will that help me preventing getting this coronavirus, doctor? No, if you have the flu shot, it protects you from the common cold and the common flu, the influenza virus, A and B. It does not protect you from COVID. Okay, so right now we do not have a vaccine for COVID, and this will not protect you. That's a direct answer to the flu vaccine. But if you have not received the flu vaccine, please go ahead and receive it. That way you will be protected from the common cold, so it doesn't interfere with the symptoms of the COVID virus. Okay, so flu shots எடுத்துக்கிறது நிச்சயமா ஒரு நல்ல இது. Okay. அதே மாதிரி flu symptoms and COVID symptoms, right? I mean, அதே இது நிறைய தடவை பேசிட்டோம். பட் ஆனால் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு போகும்போது is there a possibility of confusion of flu symptoms and I mean COVID வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா இல்ல we have to request இல்ல how is it happening in the medical system today? Okay, so right now it's not available to anybody and everybody who has a cold and cough symptom, so they are screened. Okay, so if you have the symptoms of COVID is cough, dry cough most of the time. Runny nose is not such a big symptom of COVID, and cough, breathlessness, short of breath னு சொல்றது, மூச்சு வாங்குச்சுனா தெக வர்ற மாதிரி இருந்துச்சுனாக்க, and fever can be low like 99 irna kuda sila patients have had, but if they have other symptoms, shortness of breath is extreme naka, then you have to suspect and then you have to take a swab. They are trying to bring it like more universal. Healthcare providers, they are trying to screen them, like in Dr. Valli's place they did screen people who are in direct contact with the COVID virus patient kind of thing. So other than that, if patient just comes with the cold and cough symptom, you don't take a swab. You only take if there is shortness of breath, cough and fever, combination of all three. Okay, thank you, doctor. So next we move on to the treatment area, right? So முதல்ல வந்து இந்த ஒரு காமன் மித் இப்போ இருக்கு டாக்டர் வள்ளிக்கு இந்த கேள்வி. வெயில் நிறைய இருந்ததுன்னா இந்த வைரஸ் வரவே வராது, ஹாட் வெதர் will prevent us from getting this virus அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. அது பொதுவாக ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்ல, அதுவும் இந்தியாவில் வந்து வெயில் அதிகமாக இருக்கிற இடங்கள்ல. இது எந்த அளவுக்கு உண்மை டாக்டர்? ஸோ இந்த வைரஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப புது வைரஸ். ஊஹான்ல ஆரம்பிச்சு நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு 3 மாசமா தான் இந்த வைரஸை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதுல நிறைய தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. அதுல ஒண்ணு வந்து இது ஹாட் கிளைமேட்ல கண்டிப்பா வரவே வராதா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்னும் ஃபுல்லா பிடிபடாத விஷயம். ஆனா இந்த வைரஸ் வந்து ஹீட்டுக்கு ஃப்ரஜைல் தான். அதாவது ரொம்ப ஹாட் டெம்பரேச்சர்ஸ்ல இது தாக்கு பிடிக்க முடியாது இந்த வைரஸ்னால. சைனால இப்போ ஆல்மோஸ்ட் புது கேசஸ் எதுவும் வராம அவங்க நார்மல் லைஃப்க்கு ரிட்டர்ன் பண்றாங்க. அவங்க வந்து நம்ம முன்னாடியே நம்ம ரூபாய் நோட்டை பத்தி பேசணும். அவங்க வந்து அவங்க ரூபாய் நோட்டு நம்ம இந்தியா மாதிரியே அவங்களும் நிறைய பயன்படுத்துறாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த ரூபாய் நோட்டை யூவி லைட் அப்புறம் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் வழியா ஃபுல்லா ரீசர்க்குலேட் பண்ணி டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா தான் பப்ளிக் ரீசர்க்குலேஷனுக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருக்கு அவங்களுக்கு. ஸோ டெஃபினட்டா இந்த வைரஸ் வந்து அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் யூவி லைட்டுக்கு வந்து ஃபுல்லா வீரியம் இல்லாம அதை இது பண்ணிட முடியும். ஸோ ஜெர்மனி, டென்மார்க்ல வந்து ரொபாட்டிக்ஸ் கம்பெனில they are producing robots which actually can do the UV light treatment for hospital rooms within 20 to 30 minutes to disinfect completely from coronavirus or any other viruses, which is like a very great tool. But unfortunately, we have only a few robots that hospital uses. So adanala definitely in the virus vandu it is heat fragile,
பட் ஆனா இந்தியால இருக்கிற அந்த 40 degrees 37 degrees செல்சியஸுக்கு will it be fragile-னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஸ்டில் வயதானவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஹார்ட் லங் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வைரஸ் தாக்குச்சுன்னா கேன் பி டேஞ்சரஸ். ஸோ அதனால நம்ம இன்னமும் இந்தியால இதை வந்து நம்மளுக்கு ஹீட் இருக்கிறதுனால நம்ம லேசா எடுத்துக்கூடாது. ஸ்டில் ஹேண்ட் ஹைஜீன் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸ்டில் a little bit of social distancing, ரொம்ப கூட்டமா கூடுறது அதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கணும். ஏன்னா நம்ம பாடியிலயும் ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கு. அந்த டெம்பரேச்சர்ல இந்த வைரஸ் தாக்கு பிடிச்சுதான் சிலருக்கு கொடிய நோயை கொடுக்குது. ஸோ அதனால நம்ம சொல்ற இந்த ஹீட் ஃப்ரஜைல் வந்து ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ். ஸோ அதை வந்து நீங்க வந்து சம்மர் வெதருக்கு வந்து ஈக்குவேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஜென்ரலா இந்த வைரஸ் இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இருக்கிற சமயத்துல பாதுகாப்பா கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு பி கேர்ஃபுல் தேன் சாரி லேட்டர். தேங்க்யூ டாக்டர். ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் டாக்டர் முத்தழகு, இது ஏதாவது மெடிகேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிளா இருக்கா டாக்டர்? ஸோ நீங்க இந்த வைரஸ் வந்து ஜஸ்ட் லைக் மற்ற கோல்டு வைரஸ் எல்லாம் மாதிரி நம்ம ஓன் இம்யூன் சிஸ்டம் தான் வந்து ஃபைட் பண்ணணும். அதனாலதான் யங் பீப்புள் அண்ட் யங்கர் அடல்ட்ஸுக்கு வந்து அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை கொடுக்கறது இல்லை. ஏன்னா நம்ம உடம்போட இம்யூன் சிஸ்டமே நம்ம ஆன்டிபாடிஸ், ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இது ஃபைட் பண்றதுக்காகத்தான் உடம்புல இருக்கு. அது வந்து ஃபைட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிரும். ஸோ 80% பேருக்கு நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமே போதுமானது இந்த வைரஸை கிளியர் பண்றதுக்கு. 20% பேரு தான் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆக வேண்டிய தேவை ஏற்படுது, இல்ல கிரிட்டிக்கல் கேர் யூனிட்ல இருக்கிற தேவை ஏற்படுது. அவங்க அண்டர் மெடிக்கல் கேர்ல இருக்கிறப்போ there are several medications that are being tried. None of this is approved medications yet. Ana based on what we know, there is lot of medications that people are trying, physicians are trying in the hospital. There is data accumulating ipo that some medications are helpful. Ana remember, don't try all these medications on your own. All these medications, for example hydroxychloroquine, chloroquine irukku, இது ரொம்ப easily available in India. It's used for malaria treatment. Please don't use it without medical supervision. It causes a lot of side effects. You don't want to have the medication cause a heart attack. That can happen. So please don't use any medications which are thought to be good by yourself. Critically ill patients ko, hospital patients ko, doctors are using it and are collecting experience. Some benefit has been seen, but it has to be done under supervision. So as of now, we don't have a treatment that is available or proven to be beneficial. There are several studies going on which are showing promise and being done in the US, but we don't have results yet. தேங்க்யூ டாக்டர். டாக்டர் பால் மாணிக்கத்துக்கு இந்த கேள்வி கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இது பெயின் மெடிகேஷன், வாட் இஸ் த பெஸ்ட் பெயின் மெடிகேஷன், ரைட்? பிகாஸ் we have seen reports coming out who WHO saying ibuprofen is not good for COVID virus or something like that. So is there what is your thoughts, doctor, on this pain medications? Yeah, that's a good question. அதாவது ibuprofen வந்து பாடி பெயினுக்கு வந்து நல்லாவே கேட்கும். ஃபீவரும் சரி, பாடி பெயினும் சரி நல்லாவே கேட்கும். ஆனா வந்து உங்க ஸ்டொமக்கு வந்து சுத்தமா அது பிடிக்காது. இது எப்படின்னா வந்து இப்போ உங்க ஒய்ஃப் வந்து உப்புமா பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஏன்னா அது ரொம்ப ஈஸி. ஆனா வந்து எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது. அது சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக சும்மா கொரோனாவே வந்துடலான்னு தோணும். அந்த மாதிரி வந்து ஐபுப்ரூஃபன் வந்து ஏன் வந்து எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்டொமக் அல்சர்ஸ் ஆர் ஸ்டில் தேர். என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, அந்த டைலினால் நீங்க சொல்றோம், பாராசிட்டமால்னு வந்து இந்தியாவில் சொல்றோம். யூ கேன் டேக் அப் டு 4000 milligrams per day. அதாவது ஒரு டேப்லெட்ல 325 milligram இருக்கும். 10 டேப்லெட் வரைக்கும் எடுக்கலாம் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி லிவர் ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு வந்து நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்றோம். ஐ எம் அ கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட். அதனால வந்து நான் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டொமக் அல்சர்ஸோட பார்க்குறேன். நம்பர் 1 ரீசன் வந்து நான் ஐபுப்ரூஃபன் எடுத்தேன், எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, இப்போ இதுல வந்து மாட்டிக்கிட்டேனே அப்படிம்பாங்க. So I don't think that awareness is there. In case if you have any of the symptoms, நீங்க வந்து ஐபுப்ரூஃபன் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்றது நல்லது.
And also there are some reports that ibuprofen எடுத்தா கொரோனா வந்து worsen ஆகலாம், அதாவது அதோட receptors வந்து increase ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. We don't know much about it, ஆனா வந்து at least we know that ibuprofen causes other side effects. அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வந்து ibuprofen அவாய்ட் பண்ணிட்டு Tylenol மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். டாக்டர் தில்லைக்கு இந்த கேள்வி, வாட் கைண்ட் ஆஃப் மெடிகேஷன் ஷுட் வி ஸ்டாக்? ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த குவாரண்டைன், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், நான் எசென்ஷியல் பிஸ்னஸஸ் க்ளோஷர், அதில் வந்துட்டு வி ஆர் ஸ்டாக்கிங் அப் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். எல்லா ஊர்லேயும் எல்லா நாட்டிலையும் அதான் நடந்துட்டு இருக்கு. சூப்பர் மார்க்கெட்டில் எதுவுமே சாமானே இல்லை. அதே மாதிரி மெடிகேஷன்ஸும் வாங்கி எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆங்கிளில் வந்து இந்த கேள்வி, வாட் ஷுட் வி ஸ்டாக்? What should you stop? To be ready. Yeah, the normal medications that you use at home, your Tylenol, for instance, Tylenol or Sudafed, vitamin C. A lot of people are asking questions, should I have a lot of vitamin C? No, you don't have to. So for symptomatic relief, what you normally have at home, Tylenol, Sudafed, cough syrups, gastrointestinal medications like Lomotil, Imodium, and the மாதிரி. But what is most important is, what should you stock? People who are sick and who are taking regular prescription medications, please make it available to you. Definitely order it online. They're recommending that you try to order it online rather than going and driving through and going up and picking up the prescriptions. Most insurances are covering that. So please definitely take your essential medications. Blood pressure medication, diabetic medication, heart disease medications, any one of them. People who are immunosuppressed especially, they have to definitely have their medications on board. So those you stock. That is only for people who are sick. Those people who are not sick, please do not stock anything that you don't need. Again, vitamin C is another one I was going to tell you, that not more than 1000 milligrams is needed for a day. And people think that vitamin C is going to give me more protection. No, your own immunity is going to give you more protection. Thank you, doctor. So let's move on to the next big category, the prevention category, right? So first I want to begin with Dr. Pal. Doctor, in the quarantine, people are talking about self-isolation, quarantine, and so adu sambandhamana kelvi. Do we need to quarantine elderly people who live with us separately? Like ipo veetlaye enga amma appa irukanga, avangala thaniya quarantine pannuma? மாஸ்க் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுச்சுன்னா சாதாரணமாகவே வீட்டுக்குள்ளே மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு இருந்தா பெட்டரா? இதை பத்தி உங்க கருத்து டாக்டர்? ஸோ கொஸ்டின் வந்து வீட்டில் வந்து எப்படி குவாரண்டைன் பண்றது அப்படின்ட்டு. யூஸ்வலி நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது காய்ச்சலோ சளியோ இல்லை சோத்ரோட்டோ இருமலோ இருந்துச்சுன்னா we recommend to quarantine. அது ரெண்டு ரீசன். ஒன்று வந்து you shouldn't spread the infection to others, that is number one. And number two வந்து, if you quarantine, the likelihood of you developing complications is also lower. So quarantineங்கிறது வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, மாஸ்க் வந்து யாரெல்லாம் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்களோ தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் அந்த மாஸ்க் வந்து போட்டுக்கோங்க. pretty much as far as possible, எவ்வளவு தூரம் போட முடியுமோ அந்த மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா முன்னாடியே வந்து டாக்டர் வள்ளி சொல்ல மாதிரி ஸ்ப்ரெட் வந்து மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் த டிராப்லெட்ஸ். அதாவது நீங்க காஃப் பண்ணும்போது வர அந்த டிராப்லெட்ஸ் மூலமா தான் வந்து நிறைய பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. நீங்க 6 அடிக்கு உள்ள இல்லாட்டினா கூட அந்த டிராப்லெட்ஸ் வந்து சர்ஃபேசஸ்ல இருக்கிறதுனால நீங்க அதை டச் பண்ணிட்டு உங்க கண்லையோ மூக்குலையோ வாய்க்குலையோ வந்து கையை வந்து வச்சீங்கன்னா இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஸோ நீங்க இன்ஃபெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா தனியா ஒரு ரூம்ல இருக்கிறது பெட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ப்ரிஃபரபிளி தனி பாத்ரூம்க்கும் கூட. ஆனா வந்து there are practical difficulties as well. இப்போ ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல 2 பெட்ரூம் தான் இருக்கு, எப்படி அப்படின்னா அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா ப்ரிஃபரபிளி ஒரு பெட்ரூம்ல வந்து இன்ஃபெக்டட் பர்சன் இருந்துகிட்டு as much as possible அதர் பெட்ரூமை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இந்த வைப்பிங் டவுன் த சர்ஃபேசஸ் வித் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட், அதாவது டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் ஸ்ப்ரேயோ இல்ல வைப்ஸோ வச்சு அடிக்கடி வந்து வைப் பண்ணிக்கிட்டு இன்ஃபெக்டட் பர்சன் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டா வந்து த ரிஸ்க் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் இஸ் லோ. அது நம்பர் 1. நம்பர் 2 வந்து எல்டர்லி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துருமா அப்படின்னா வந்து இப்போ உங்க தாத்தாவோ பாட்டியோ இல்ல அம்மாவோ அப்பாவோ 60 வயசுக்கு மேல இருந்து உங்க வீட்டுல இருந்தாங்க, அது அவங்க வந்து நீங்க வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா they have to be extremely careful. அவங்க மாஸ்க் போடணும்னு அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் they are not infected. இந்த வைரஸோட சைஸ் வந்து 1 billionth of a nanometer, ரொம்ப குட்டியான வைரஸ்.
நீங்க சாதாரண மாஸ்க் போட்டாலும் வந்து ஈஸியா ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ மாஸ்க் வந்து நீங்க இன்ஃபெக்ட் ஆகல அப்படின்னா போடணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க எல்டர்லி பீப்புள் உங்களோட வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா they have to be a little bit more careful and with general precautions like hand washing and wiping down the surfaces. அவங்கள தனியா வந்து குவாரண்டைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். இந்தியால வந்து இப்போ குவாரண்டைன்னு பேசுறாங்க, இங்கேயுமே குவாரண்டைன் பேசுறாங்க. இங்க வந்து முக்காவாசி வந்து அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் வந்து கூட இருக்கிறது இல்லை. அது வந்து ஒரு டிராபேக். அமெரிக்கால இருக்கிறதுல ஒரு டிராபேக் வந்து அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டிலாம் கூட இருக்கிறது இல்லை. ஆனா இந்தியால வந்து முக்காவாசி கூட்டு குடும்பமா தான் இருக்காங்க. நிறைய பேரு அடிக்கடி வந்து தாத்தா பாட்டில போய் பார்க்க போறாங்க. இந்த குவாரண்டைன் சொல்றப்ப வந்து இந்தியால வந்து ஒரே இடத்துல எல்லாரும் இருக்கிறப்ப they have to be even more careful. அதாவது அவங்களுக்கு தாத்தா பாட்டிக்கோ அம்மா அப்பாக்கோ வராம வந்து இந்த யங் பீப்புள் வந்து பார்த்துக்கணும். So again, if you're infected, put the mask. If you're not infected, just wipe down the surfaces. The spread will be low. ஓகே, இப்போ சாட்ல வந்து ஒரு கொஸ்டின், ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸை பற்றி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம், கை கழுவுங்க கை தொடச்சிக்குங்க அப்படின்னு. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கா டாக்டர்? அதாவது இப்போ வந்து எல்லா இடத்துலையுமே அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக், நாட் ஓன்லி இன் யூஎஸ், நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா, எவ்ரிவேர் இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆர் இட் இஸ் செல்லிங் அட் அ வெரி வெரி ஹை ப்ரைஸ் விச் பியாண்ட் அஃபோர்டபிலிட்டி. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கா டாக்டர்? சொல்லுங்க டாக்டர் வள்ளி. Yeah, I'll take this question. ஏன்னா இது வந்து அடிக்கடி நான் பண்ற ப்ராக்டிஸ்ல நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, இந்த மாதிரி ஹேண்ட் சானிடைசர் இருக்கிறது இல்லை எல்லா இடத்துலையும் அப்படின்னு. த பெஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலி ஹேண்ட் சானிடைசரை விட பெஸ்ட் வந்து சோப் அண்ட் வாட்டர் டு வாஷ். லைக் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெளியில டிராவல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹேண்ட் சானிடைசர் இஸ் கன்வீனியன்ட், பட் வீட்டில் இருக்கும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு சோப் அண்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லா தெர் இஸ் அ ஹேண்ட் வாஷிங் டெக்னிக். ரிஸ்ட் வரைக்கும் கழுவணும். சில பேர் ரொம்ப அப்படியே சும்மா தண்ணியில் அப்படியே கையை காமிச்சிட்டு டக்குன்னு எடுத்துருவாங்க, ஃபுல்லா சோப் போட மாட்டாங்க. பட் ஆனால் ஃபுல்லா சோப் அண்ட் வாட்டர் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஐ வுட் சே, அண்ட் ரிசர்வ் த லிட்டில் ஹேண்ட் சானிடைசர் தட் யூ ஹேவ் ஃபார் ட்ராவல். ஸோ அதே கொஸ்டின் தொடர்ச்சியாக ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் அந்த சோப் அண்ட் வாட்டர் வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா? இப்போ டேபிள் ஹேண்டில்ஸ், டோர் ஹேண்டில்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு இது நான் வந்து சொல்றேன். ஏன்னா இது வந்து ப்ளீச் யூஸ் பண்ணலாம் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்றதுக்கு. நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ஒரு கப்புனா 10 கப்பு தண்ணி கலக்கணும். 1:10 ரேஷியோல மிக்ஸ் பண்ணிடணும் ப்ளீச். நீங்க ஒரு டீஸ்பூன்னா 4 cups ஆஃப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ 1:10 ரேஷியோல மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் தட் டு வைப் ஆல் த சர்ஃபேசஸ். That is as good as a alternative you have that you can buy from stores. Okay, thank you doctor. So இப்போ டாக்டர் வள்ளிக்கிட்டே அடுத்த क्वेश्चनக்கு நான் வரேன். இப்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இப்போ வேற காரணங்களுக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேண்டியிருக்கு இல்லையா? இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் பேஷண்ட்ஸ் இல்லை நம்ம நார்மல் செக்அப்ஸ் அந்த மாதிரி போகும்போது what kind of precautions or preventions should we take if I have to visit a doctor for some other reason, not for corona, but hospital போக வேண்டியிருக்கு? என்ன மாதிரி ப்ரிவென்ஷன்ஸ் இருக்கணும், என்ன மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் தேவை? ஸோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்க இப்ப ஜென்ரலாவே வந்து சிக் பேஷண்ட்ஸ் அங்க வர்றாங்கும் போது எமர்ஜென்சி ரூம் அந்த அர்ஜென்ட் கேர் அந்த மாதிரி இடத்துல இன்னும் நிறைய சிக் பேஷண்ட்ஸ் வராங்க ரெகுலர் கிளினிக்கை விட. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க டாக்டரை கால் பண்ணி இது வந்து வெயிட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தானா, லைக் 1 week 2 weeks ஓவர் த போனை இப்ப வீடியோ மூலமாவே பார்த்து உங்களுக்கு கையில ஒரு ரேஷ் வீடியோ மூலமாவே பார்த்து இப்ப அதுக்கும் இல்லாம நீங்க வந்து அர்ஜென்ட் கேர் வேற ஏதாவது ஒரு சிவியரான விஷயத்துக்காக நீங்க அர்ஜென்ட் கேர் போகணும்னா அவசியம் வெளியில போற அதே டிராவல் ப்ரிகாஷன்ஸ் தான். ஹேண்ட் சானிடைசேஷன் யூ ஷுட் டூ. நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் என்டர் பண்ண உடனேயே அங்க இருக்கிற டாக்டர்ஸ் இப்ப வந்து மாஸ்க் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா மத்தவங்க அங்க இருக்கிறவங்க சிக்கா இருக்கவங்க வர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு உள்ள வர பேஷண்ட்ஸ்க்கு மாஸ்க் கொடுக்குறாங்க, கை சுத்தம் பண்றதுக்கு ஹேண்ட் சானிடைசர் கொடுக்குறாங்க. பட் அது ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வுட் சே, லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நீங்க போன்லயோ வீடியோலயோ இல்ல டாக்டர் கால் பண்ணி பேசியோ நீங்க வந்து யூ கேன் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ப்ராப்ளம் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் இட். ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அப்படின்னு வர சூழ்நிலையில டேக் தி ப்ரிகாஷன்ஸ் வித் தி ஹேண்ட் சானிடைசர் பிளஸ் தி மாஸ்க். யா, ஆஃப்டர் யூ என்டர் ஹாஸ்பிட்டல்.
ஓகே, இந்த ப்ரிவென்ஷன் சம்பந்தமா ஒரு கொஸ்டின் வந்தது, லேட்டஸ்டா வந்தது. அதாவது ஸ்மோக்கர்ஸ் பத்தின ரிஸ்க் அண்ட் ஹவு டு இஸ் தேர் எனி ப்ரிவென்ஷன் கேர் தட் இஸ் நீடட் ஸ்பெசிஃபிகலி ஃபார் ஸ்மோக்கர்ஸ், ரைட்? டாக்டர் ஏகப்பன், கேன் யூ கிவ் அஸ் சம் தாட்ஸ் ஆன் திஸ்? வெல், ஸ்மோக்கர்ஸ் வந்து மெயினா ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஸ்மோக்கர்ஸுக்கு இருமல் இல்லையா? அந்த ஸ்மோக்குனால வர்ற காஃப் இருக்குது. இந்த காஃப் வந்து பயமுறுத்தும். ஏன்னா எனக்கு காஃப் இருக்கு, இப்போ நம்ம சொல்றோம் காஃப், ஃபீவர் அண்ட் பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி தான் இதோட மெயின் சிம்டம்னு. ஸோ நிறைய பயம் வந்துருங்க ஸ்மோக்கர்ஸுக்கு. ஆனா ஸ்மோக் பண்றதுனால ஸ்பெஷலா ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னா, இது இவங்க சொன்ன மாதிரி, முன்னாடி எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி, இந்த வைரஸை பத்தி நம்ம இப்போ இந்த வைரஸோட வயசு இப்போ 3 மாசம் தான் ஆகுது, நமக்கு நிறைய இது தெரியல. அதனால ஸ்மோக்கர் ஏதாவது பர்டிகுலரா அஃபெக்ட் ஆவாங்களா என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா அவங்களுக்கு மற்ற கோமார்பிட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கலாம். தே மே ஹேவ் அதர் கோமார்பிட் கண்டிஷன்ஸ், லைக் தே மே ஹேவ் கார்டியோவாஸ்குலர், செர்ப்ரோவாஸ்குலர் ப்ராப்ளம்ஸ், அதாவது ஹார்ட் டிசீஸோ இல்லை ஸ்ட்ரோக் ஏதாவது இருந்திருக்கலாம். அப்படி இருந்தா அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி கம்மியா இருக்குன்னா அவங்க தே ஆர் சசெப்டபிள். பட் ஆஸ் சச் ஸ்மோக்கிங் பண்ணுமா இது வைரஸ் வருமாங்கிறது இன்னும் நமக்கு தெரியல. இது இட்ஸ் அ கொஸ்டினபிள் திங். அதோட காம்ப்ளிகேஷனால வரலாம். ஓகே, இதனுடைய தொடர்ச்சியாவே இன்னொரு கேள்வி இப்ப வந்திருக்கு டாக்டர். அதாவது இந்த இன்டர்நெட்ல வந்து நிறைய மித்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம், நிறைய வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்டு வருது. அதாவது உப்பு போட்டு தண்ணி கொப்பளிங்க, ஹாட் வாட்டர் நிறைய குடிங்க, அப்பனா வைரஸ் உள்ள போயிடும், வராது. அப்புறம் பிரெத்தை வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு 10 செகண்டுக்கு மூச்சை அடக்கி நின்று நீங்க உங்களால கம்ஃபர்டபுளா பிரெத்லெஸ்னஸ் இல்லாம இருந்தா உங்களுக்கு வைரஸ் இல்லை, இதெல்லாம் ஒரு டெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வருது. இதுக்கெல்லாம் ஏதாவது அடிப்படை ஆதாரங்கள் இருக்கா? இதெல்லாம் வந்து ஏதாவது ப்ரூவ் செய்யப்பட்ட ஒரு மித்ஸா டாக்டர், உங்களுடைய கருத்து? இது ஒரு மித்து. அதாவது சொன்ன மாதிரி இந்த வைரஸ் வந்து எவ்வளவு டெம்பரேச்சர்ல இருக்குன்னு சொன்னாங்க. எவ்வளவு ஹைக்கு போனா தான் அது போகுது, கண்டாமினேட் இல்லாம இருக்குன்னு. நம்ம உடம்புல அதுக்காக இந்த உப்பு தண்ணியை போட்டு கொப்பளிக்கிறதுனாலயோ வேற மத்தது, நீங்க இப்ப சோர் த்ரோட் இருக்கு உங்களுக்கு அப்படின்னா அப்ப போட்டு கொப்பளிக்கலாம், அது கொஞ்சம் இதமா இருக்கும், அது கியூர் பண்ணாது, இதமா இருக்கும். இந்த வைரஸ் அது ஒன்றும் பண்ணாது. அதே மாதிரி மூச்சை இழுத்து பிடிக்கிறதுனால இந்த வைரஸ் ஓடி போயிடாது. ஏன்னா இது வந்து அவர் டாக்டர் மாணிக்கம் சொன்ன மாதிரி உள்ள வந்து இட் இஸ் இன்சைட் யுவர் கேவிட்டி, நேசல் கேவிட்டி, மாய்ஸ்ட் ஏரியாவில் இருக்கு. நீங்க மூச்சை பிடிக்கிறதுனால எல்லாம் ஓடியே போகாது. அதனால இதுல இட்ஸ் அ மித், இட்ஸ் ஷுட் பி ஃபர்காட்டன். ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். ஐ அம் கோயிங் டு நெக்ஸ்ட் டாக்டர் முத்தழகு. இப்ப நம்ம ரிகவர் ஆகிட்டதுக்கு அப்புறம் திருப்பி இந்த வைரஸ் நம்மள உள்ள வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா டாக்டர்? ஆஃப்டர் ரிகவரி அப்படி வராம இருக்கணும்னா ரிகவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா ப்ரிவென்ஷன் ஏதாவது இருக்கா? ஸோ யூஸ்வலா நல்ல ரெக்கவர் ஆகிட்டா வரக்கூடாது. 99% ஆஃப் த டைம் திரும்பி வராது. 2 கேவியாட்ஸ் இருக்கு அதுல. ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் திஸ் வைரஸ் கேன் மியூட்டேட். ஸோ ஈவன் இஃப் யூ டெவலப்ட் இம்யூனிட்டி டு ஃபைட் த வைரஸ், if you get a mutated virus again, you may have to fight it again. So that is one possibility. We don't know yet if that is the reason for reinfection. There have been some reports of reinfection, but very minimal. Most of the people who get this, more than 90% of people who get this, recover and build immunity and then don't get it again. But remember, all this is immunity. So if somebody built strong immunity, they have a stronger chance of not getting it again. Somebody who built weak immunity is still building immunity. They can still get risk of infection. In other words, ஒரு தரம் உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா doesn't mean you won't get it again. And so if a healthcare worker say ஒரு தரம் வந்துருச்சு, so next time I can go and treat patients without precautions, without protective equipment, na, that is not true. You still have to take precautions when you're treating patients with COVID-19. The chance of reinfection is very minimal, but not zero. And we don't know enough about the viral mutations and how long the immunity lasts, how strong it is. Idella, we are still building evidence. You will be immune, but it is not a zero risk. ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். அடுத்தது வந்து டாக்டர் தில்லை கிட்ட கேட்கலான்னு பார்க்குறேன். அதாவது ப்ரெக்னன்சி பற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க டாக்டர். ஆனால் ப்ரிவென்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இப்போ ஒரு ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கோ, அதாவது ப்ரெக்னன்சி ஆல்சோ லைக் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரிவென்ஷன்ஸ் இருக்கா? இல்லை குழந்தை பிறந்த உடனே ஏதாவது இமீடியட்டாக ப்ரிவென்ஷனுக்கு ஏதாவது கைட்லைன்ஸ் இந்த ஸ்பெஷலி ஆன் திஸ் கொரோனா வைரஸ்? Okay, so like I said, the pregnant patients are not more affected than non-pregnant patients.
Again, we used to say the first trimester, first 3 months of pregnancy, the second 3 months of pregnancy, and the third 3 months of pregnancy, is there any effect? No, they've shown, or they haven't shown any evidence that there is any vertical transmission to the fetus. That is, the virus going through the mother's body, through the placenta to the baby, has not been established yet. Okay, so there's no vertical transmission. The American College of OBGYN says that the pregnant patients are not more susceptible. What should they do? They should do the precautions like everybody else does. If you're coming to the hospital now, we are still continuing to do checkups for the patients, so please continue to do so. And we can postpone like a week or two if you're coming and seeing the doctor every month. But otherwise, hand washing, trying to avoid touching your face, hand sanitizer is fine, or soap is fine, and washing techniques, that is what is most important. So you don't have to have extra protection, you don't have to have extra immunization. Right now, we do not have IgG, which we give for some patients who are acutely ill with the other illnesses like chickenpox or so, but that kind of immunization we don't have yet. We do not have an immunization, a vaccine for COVID-19 either yet. So right now, just keep healthy, keep up your checkups. If you have symptoms, again, like we said, fever, sore throat, and excessive shortness of breath, please call your doctor, and then they will direct you as to what needs to be done. Oh, thank you, doctor. On the same note, right, இப்போ ப்ரெக்னன்சி போதெல்லாம் நிறைய நடக்க சொல்லுவோம், எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ண சொல்லுவோம், வெளியில எல்லாம் போக சொல்லுவோம். அது இந்த பீரியட்ல வந்து செல்ஃப் ஐசோலேஷன் பீரியட்ல வந்து இஸ் இட் குட் டு ஸ்டில் கண்டினியூ, ஆர் வாட் இஸ் யுவர் சஜஷன், டாக்டர், ஆர் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்? Yeah, they can do the normal exercises. Okay, they can do it indoors, preferably. Can they go to the backyard? Yes, they can, definitely. As long as they know that there's no known infection around their house, they are okay, safe to go to their backyard. They can even walk in the streets, but keep close to your home. Don't go too far, because we do not know if there are COVID patients who are walking also. So try to keep that to the minimum. Try to keep, definitely do not go into crowded places. Try to do even your shopping, essential needs. Go for shopping for groceries and or for getting your medications or seeing your doctor. Other than that, try to keep indoors. Try to do your exercises. You can do it in your machine if you have at home. You can walk on that, or usually we say walking, swimming, and cycling is fine. So you can continue to do that exercise at home. If you're not doing anything extra, you do not have to do anything extra. No extra exercises to keep yourself fit at that time. ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். அடுத்து மிக முக்கிய அத்தியாவசியமான ஒரு கேள்வி நிறைய பேர் மனசுல இருக்கு, இப்போ சாட்லையும் வந்தது, நம்மளே ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கோம், ஃபுட்டை பத்தினது. ஸோ டாக்டர் பால், உங்ககிட்ட வரேன் நான் திருப்பி. அதாவது ஃபுட்டை பத்தி நிறைய கேள்விகள் இருக்கு. நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்னால வருமா, இல்லை சீ ஃபுட்னால வருமா, ஃப்ரோசன் ஃபுட்டு பெட்டரா, இல்லை ஃப்ரோசன் ஃபுட் வந்து கெடுதலா, is it safe to eat those? என்ன மாதிரியான food practices is a good preventive food practice during this period? ஒரு உங்களோட கருத்து டாக்டர். Okay, this is a common question. நான் வெஜ் சாப்பிட்றதுனால வந்துச்சு அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நான் டிப்ரெஷன்ல போயிருப்பேன். எனக்கு பயங்கர டென்ஷன் ஆயிருப்பேன். ஸோ தேங்க்ஃபுல்லி நான்வெஜ் மூலமா இட் இஸ் நாட் பீயிங் ஸ்ப்ரெட். அதான் ஃப்ரோசன் சீ ஃபுட்டு, அப்புறம் மற்றதெல்லாம் மற்ற இந்த டேக் அவுட் ஃபுட்டு இதெல்லாம் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுமா அப்படின்னா the answer is no, because usually, as people said, the virus doesn't thrive a lot outside the body, and as long as you are washing your hands before you are eating, then the risk is extremely low. So அதனால நான் அதை பத்தி ரொம்ப வருத்தப்பட மாட்டேன். ஆனா என்ன நம்ம பண்ணா இதை வராம தடுக்கலாம் அப்படின்னா உங்க இம்யூனிட்டியை நீங்க பூஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா இதை வராம தடுக்கலாம். எப்படி டயட்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்றது அப்படின்னா, there are some evidence in the literature that we can help to find out what will help us. non-vegetarian சாப்பிடலாமா அப்படின்னா, நான்-வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றதுனால பிரச்சனை ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா பிளான்ட் பேஸ்ட் டயட், அதாவது தானியங்கள் அப்புறம் கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா உடல் இன்னும் நல்லா வரும், இம்யூனிட்டி இன்னும் பூஸ்ட் ஆகலாம் அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால ஜென்ரல் ரெக்கமெண்டேஷன் என்னன்னா ப்ரிஃபரபிளி இஃப் யூ கேன் பிளான்ட் பேஸ்ட் டயட் as much as possible. Avoid all kinds of processed food. ஏதாவது பாக்கெட்ல வந்தாலோ இல்ல பாலித்தீன் பைல போட்டு வந்தாலோ ஃப்ரெஷ்ஷா இல்ல அப்படின்னா preferably avoid all this. And then hydrate as much as possible. தண்ணி நல்லா குடிங்க.
இட்ஸ் நாட் தட் தண்ணி 15 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை குடிச்சா வந்து நீங்க வாட்டர் பாட்டிலுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ற காசு தான் போகும். ஆனா வந்து you will just point is it will not kill the corona, it will just keep you hydrated to boost up your immunity. தேங்க்யூ டாக்டர். உங்களுக்கே அடுத்த கேள்வியும் வருது. அதாவது அதர் தென் ஏன்னா நீங்க ஜிஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட்னால அதர் தென் லங்ஸ் what are the this virus can affect other organs as well, like stomach and other organs, like permanent damages or something like that? Correct. பெர்மனன்ட் டேமேஜை விட இந்த மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன்ல நாங்கள் இன்னுமே வந்து we are learning a lot. அதாவது இனிஷியல் என்னன்னா வந்து இந்த டிராப்லெட் மூலமா தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, அதனால லங்ஸ்ல சிம்டம்ஸ் வருதுன்னு பேசிட்டு இருந்தோம். இப்போ there is some school of thought that that could be affecting the GI tract as well. அதாவது ஸ்டொமக், இன்டெஸ்டின்ஸ், அப்புறம் கோலன், அதுல கூட வந்து அஃபெக்ட் பண்ணி சிம்டம்ஸ் வரலாம் அப்படின்ட்டு. I saw a patient, அவருக்கு நாசியா, வாமிட்டிங், டயரியா அப்படின்னு வந்தாங்க. ஸோ ஒரு சாதாரண ஒரு வைரல் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ரைட்டிஸ் மாதிரி தான் இருந்துச்சு, லைக் ஃபுட் பாய்சனிங் மாதிரி இருந்துச்சு. Then we said, nothing to be worried about அப்படின்ட்டு. 2 days later, he started developing, fever, shortness of breath and cough. ஸோ அப்போ வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது he became positive for corona. So again, it is not very clear yet, and there is some school of thought that sometimes it can also affect your stomach, colon, and initial symptoms வந்து present பண்றப்ப வந்து nausea, vomiting, diarrhea கூட present பண்ணலாம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கோ இல்ல உங்களுக்கு உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்தா கூட அதே ப்ரிகாஷன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா வந்து ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்க, because this virus is new to us, so we are learning a lot about it. Thank you, doctor. Okay, so we are now moving to some generic questions. First question to Dr. Yegappan. How to deal with this infection emotionally, doctor? Because it has created a big fear factor and stress and uncertainty in everybody's mind. And do you have any guidelines for us? Yes. See, இதுல வந்து the two ways of thinking about our emotions being affected. One is the fear. எனக்கு வந்துருமா, நான் வந்து இது மாதிரி இறந்து போயிடுவேனா அப்படிங்கிற ஃபியர் எல்லார் மனதிலும் இருக்கு இல்லையா? அது நம்பர் 1. அது வர்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்துருமாங்கிற அந்த ஃபியரே இருக்குது. 2வது வந்து இப்ப கேள்வியிலே எல்லாரும் நிறைய கேள்வியிலே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், எவ்வளவு பேரு எனக்கு நான் அது சாப்பிட்டா வருமா, இதை தொட்டா வருமா, அவங்க கிட்ட போனா வருமா, இவங்க கிட்ட போனா வருமாங்கிற இந்த ஃபியர் இருக்குது. இத முக்கியமா போக்கணும்னா இது ஒரு பக்கம் இந்த இமோஷனல். 2வது இமோஷனல் ப்ராப்ளம் என்னன்னா இப்ப இந்த ஐசோலேஷன். நம்ம செல்ஃப் ஐசோலேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க 14 நாள். இதுல இப்ப நிறைய கேள்வி அதுலயும் பார்த்தோம். கூட்டு குடும்பத்தோட இருக்கவங்க செல்ஃப் ஐசோலேஷன், இல்ல தனியா இருக்கவங்க பேச்சுலர்ஸ் செல்ஃப் ஐசோலேஷன், இல்ல ஒரு படிக்கிற பிள்ளைங்க அவங்க செல்ஃப் ஐசோலேஷன் அப்பா அம்மா பக்கத்துல இல்லாம. இது மன உளைச்சலுக்கு காரணம் நிச்சயமா இருக்கும். There is a problem with that also. So 2 ways of it is affecting us emotionally. So number 1, இதுக்கு என்னன்னா the first one part of it, the part 1 வந்து அதாவது இது எனக்கு வந்துருமாங்கிற பயத்துக்கு என்னன்னா, எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இந்த வைரஸ் வந்து இட்ஸ் a new one. It's only 3 months old. இப்போ 3 மாச பிள்ளை வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த பிள்ளை டாக்டர் ஆமா இல்ல இன்ஜினியர் ஆமான்னு இப்ப சொல்ல முடியாது. அது மாதிரி இப்ப இந்த 3 மாசம் தான் நமக்கு இந்த வைரஸை பத்தி தெரியுது. இதுல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு, நாமளும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், இந்த மத்தவங்க சொல்லியும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லாரும். அதனால நீங்க வந்து எல்லாருக்கும் all of you need to know is what is the fact, rather than looking into the internet or the WhatsApp la vara news. May be true, but you should not believe that. All you need to do is ask proper people or read the proper journals or magazines which gives you the truth. So what you need to know is, number 1 is in the virus வந்து எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி, see this virus, even though it has come from an animal initially, it is not coming from an animal to all of us. Initially it came and mutated, that's why it's called zoonotic virus. So it has come from an animal initially and it has come to humans, but now it's only transmitting among humans. இப்போதைக்கு நம்மளுக்குள்ளதான் பரவுதுங்கிறத ஒண்ணு நினைச்சுக்கணும். ஏன்னா இதுல நிறைய பேர் கொஸ்டின் வந்து கோழியில வருமா மீன்ல வருமா அதனால நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த மித்தை எடுத்துடணும் நம்ம. ஸோ இது ஒரு தெரிஞ்சுக்கணும், இது ஒரு நாலேஜ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தட். ஸோ இது நமக்குள்ளதான் பரவும். அதுக்காகத்தான் ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் ஆர் சேயிங்
ஐசோலேஷன் 2 weeks. ஏன்னா இந்த 2 வாரம் தான் அதோட இன்குபேஷன் பீரியட்னு நீங்க கேள்விங்க எல்லாம். ஸோ இந்த 2 வாரம் நாமளே ஒரு டிசிப்ளினா இருந்துக்கணும். நமக்கு இருக்குன்னா மற்றவங்களுக்கு கொடுக்காம இருந்தா தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. இதுல ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னா, எல்லாரும் கேட்கறாங்க, சரி இப்ப 100 பேருக்கு 3 பேர் தான் ரொம்ப சீரியஸா ஆகி ஐசியூல அட்மிட் ஆவாங்கன்னு சொல்றீங்க. So you say that only 3% will, or less than 3% will get admitted to ICU because of the complication from this virus. Then why are we all serious, worry about it? You can think. The thing is, it is a fast growing and contagious virus. அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரே சமயத்துல இந்த 3% தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 100க்கு 3ன்னா 1 கோடிக்கு எவ்வளவு ஆகும், 10 கோடி 50 கோடிக்கு எவ்வளவு ஆகும் பாத்துங்க. இத்தனை பேரும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள வந்ததுன்னா எப்படி எல்லாரையும் காப்பாற்ற முடியும் சொல்லுங்க. அதான் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு. சில கண்ட்ரீஸ்ல ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அதனாலதான் சொல்றது, இதை நீங்க ஒரு ஐசோலேஷன் பண்ணி தனியா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கம்மியாகும், மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. ஸோ அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஒண்ணு. ரெண்டாவது சரி நம்ம என்னென்ன மெஷர்ஸ் எடுத்துக்கணும் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்காம இருக்குதுங்கிறதுக்கு எல்லாம் கேள்விப்பட்டீங்க. அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது கை வாஷ் பண்றது அது எப்படின்னு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. மாஸ்க் போடுறதையும் சொன்னாங்க, எங்க போட்டுக்கணும் போடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. இந்த மாஸ்க் ஒரே மாஸ்கையும் போடக்கூடாது, அதுவும் நாட் குட். அந்த மாஸ்கையும் கையை நேர போய் தொடக்கூடாது, ஏன்னா கையில இருந்து அதுல ஒட்டும். ஏன்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு முகத்தை கிட்டத்தட்ட 5000 தடவை தொடறோமா. அப்ப 5000 தடவை தொடறதும் போது அப்ப நிச்சயமா போய்தான் ஆகும். அதனால நம்ம அது ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஸோ இதை பத்தி நாலேஜ் ஆஃப் திஸ் இன்ஃபெக்ஷன், ஹவு இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ், இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் to understand, so that you can take off this from your mind. Yes, it is a scary thing, all of us are facing it, but if you know the truth and you follow the instructions, we can all win this battle. Definitely we can win the battle. இதுல இன்னொன்னு முக்கியம் என்னன்னா, நம்முடைய இது இந்த வயதானவங்களுக்கும் கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி கம்மியானவங்களுக்கு, அதாவது people who have low immunity or comorbid conditions எல்லாம் சொன்னாங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம பாதுகாக்கணும். அவங்களுக்கு முடியாது, வயசானவங்களுக்கு. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு மற்றவங்களுக்கு செய்யற சேவையில இது இம்பார்ட்டன்ட். அது ரெண்டாவது இந்த நாலேஜ் தெரிஞ்சிட்ட பிறகும் நாம அதை பண்ணணும்னு நினைச்சு பண்ணக்கூடாது. நாம எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு இந்த இது எல்லாருக்கும் பரவி இந்த நாலேஜ், ஸோ இதனால கிடையாது அப்படின்னு சொன்னோம்னாவே நிறைய பேருக்கு போகும். மூணாவது என்னன்னா, இதை நீங்க இந்த இப்ப எல்லாருக்கும் இதே எதை திறந்தாலும் இன்டர்நெட், வாட்ஸ்அப் எல்லாத்துலயும் இந்த நியூஸ் வருது. ஸோ பயம் இல்லாம டேக் ஆஃப் த ஃபியர் ஃப்ரம் இட். எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு இறக்க போறோம், ஆனா இதனால இறக்க போறோம்னு பயம் இருக்கக்கூடாது. பயத்தை நம்ம ஒழிக்கணும். We have to overcome the fear. We can fight it. As a human being, we have done so many in all this history. So we can fight it. நம்ம பயமே இருக்கக்கூடாது நமக்கு. அதுக்காக நீங்க என்ன விதமான அதர் மெஷர்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ, லைக் நீங்க ரொம்ப பக்தியில இருக்கலாம். ஸோ யூ கேன் கோ இன்டு எனி ரிலிஜியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். யோகா, இப்போ we had a conference on yoga and distancing. யோகா பண்ணலாம் வீட்ல. ஸோ டேக் ஆஃப் your mind from this. Don't keep on looking at this and you get sort of obsessed with this. So you have to be precautious, but at the same time you have to take off your mind from this and keep healthy habits, like healthy eating habits சொன்னாங்க. அதே மாதிரி யோகா ஆர் மெடிடேஷன் ஆர் ரிலிஜியஸ் ப்ராக்டிசஸ் ஆர் குரூப், இந்த இப்போ வெப்ல எல்லாம் குரூப் ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க, அதுவும் பண்ணலாம். You can do all sorts of things to take your mind off from this, and you say yourself, I can win this, I'm not going to get it. So you have good diet and preventive measures, you can win it. The second part of it, நான் சொன்னது என்னன்னா, நாம எல்லாம் ஐசோலேட் பண்றோம், அதனால எனக்கு ஏதாவது மன உளைச்சி வருமானு. There is already a paper has come up about this. Already they have studied in a few countries and they have published a paper on this. People do have a problem because இப்போ நம்ம இப்போ இந்த வேரியஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்னால என்ன மன உளைச்சல் வரும் நமக்கு. இமோஷனலா வேலைக்கு போக முடியாது, சம்பாத்தியம் சில குடும்பத்துல சம்பாத்தியம் இருக்காது. ரெண்டாவது இப்போ டீனேஜ் சில்ட்ரனோ இல்ல வயசானவங்களோட எல்லாம் ஒன்னா இருக்கணும் ஒரே இடத்துல, முடியாதவங்க கிட்ட. அப்படி இருக்கும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். நாம அதை ஒரு மனதோட எதிர்கொள்ளணும். அதுக்கு நம்முடைய மனதை தேர்த்திக்கணும். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி a long lasting event for quite some time, but we can all win. As everyone has been telling all over the world, we can win. Please follow what the health people say it, and you understand also there are a lot of people like the healthcare workers who are all in front, who are all dealing with this. And as respected yesterday in India,
they have to be commented upon. It's not that I'm a doctor, I'm saying it, but you should know, because we know that when we go and see in the hospital what we are facing it. உங்களுக்கு நீங்களாம் இவ்வளவு பயப்படும் போது நாங்க டாக்டர்ஸா இருக்கவங்க எங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா you can overcome this problem, we can all win this, and மன உளைச்சல் இல்லாம நாம சக்சஸா இதுல இருந்து வந்துடலாம். ஏன்னா இது 3% தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது. ரிமெம்பர், 80 பேர் 100 பேர்ல நல்லா ஆயிடுறாங்க. அதனால நமக்கு வந்தாலும் இம்யூனிட்டி நல்லா இருந்ததுன்னா we will overcome it. Please remember that and have an understanding of it. Thank you, Doctor. Thank you for a very comprehensive and overview on this. We really appreciate all the healthcare workers, as I said in the beginning. Thank you for all the work that you guys are doing in the front. I mean, you rightly said that the soldiers, doctors are the soldiers in front of this coronavirus, corona war. Thank you very much for that. I want to move on to next question with Dr. Muttalagu. What are the chances of mortality, doctor? Why it kills only someone? We keep saying 3%, 2% can get into ICU levels, and then only some of them are dying, right? So what are the chances of mortality, and why it is? Yeah. So நீங்க ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும், mortality is directly dependent on the age of the patient. So if you are under 20, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி the mortality is 0%. இது வரைக்கும் ஒன்னும் கேள்விப்படவே இல்லை. ஆனா it goes up 0.1, 0.2% போய் 0.4% in the 40-year-old. It is 50-year-old ரேஞ்சுக்கு போனா 1.4%, 60-year-old ரேஞ்சுக்கு போனா 3.6%, 70-year-old ரேஞ்சுக்கு போனா 8%, 80-year-old ரேஞ்சுக்கு போனா 14% வரைக்கும் போகுது. So clearly as the age goes up, mortality rate goes up. அதனாலதான் we are telling you ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் with the elderly. நீங்க மைல்டா தான் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருப்பீங்க, but you can pass that infection. நீங்க உங்களை கேரியர்னு சொல்லுவோம், but you can pass it to the elderly who have a high chance of dying if they get sick. So அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்க இந்த இத பத்தி ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது. Young people the majority of the population, so majority of the population will do fine, but the most important thing is you want to protect your elderly population. You want to prevent spread to people who can get sick. Not only elderly, people with comorbidities also have higher mortality, diabetes or heart disease or lung disease or இருக்கறவங்களுக்கு. So எப்படி இந்த mortality வருது அப்படின்னா, the ones who have a lung problem or a cardiac problem, this virus can cause what is called ARDS. அதாவது the lining of the lung membrane destroy பண்ணிரும். அப்ப lung can collect with fluid called pulmonary edema. அதனால தான் death வருது. இது வந்து happens in the people who are sick enough to be hospitalized and are ending up with critical care. So critical care patientsக்கு தான் வந்து high mortality rate இருக்கு, and the best way is to prevent this from happening and affecting people with older age or higher comorbidities. So அவங்க ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். மத்தவங்க அதுக்கு கோஆபரேட் பண்ணாதான் அதை நம்ம இதை prevent பண்ண முடியும். Okay, thank you, doctor. I have one question for Dr. Valli. Can you share your experience of seeing COVID patients, doctor? I believe you have already treated them, right? Yeah. Yes. டாக்டர் ஏகப்பன் ரொம்ப தெளிவா சொன்னாங்க. சியாட்டில் வந்து unfortunately became the epicenter USல. ஸோ நான் அங்கதான் ப்ராக்டிஸ் பண்றேன். ஆனா சொல்ல நினைக்கிறது, நான் என்னன்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா, டாக்டர் ஏகப்பன் சொன்ன மாதிரி 80% ஆஃப் த பீப்புள் ரெக்கவர் ஆகுறாங்க. எல்லாருமே பீதி அடைஞ்சுதான் இருக்கிறாங்க. ஏன்னா இது ஒரு புது வைரஸ். 20% வயசானவங்க எல்லாம் டக்குன்னு ஒரு 6 மணி நேரத்திலயோ ஒரு நாள்லயோ வந்ததுக்கு அப்புறம் இறந்து போறாங்க அப்படிங்கறதுனால. ஆனா உண்மையிலேயே பார்த்தா இந்த 2-3 வாரத்துல சியாட்டில்ல வந்து நிறைய பேரை ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் சொல்லிட்டாங்க. ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் மூடிட்டாங்க. ஸோ இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் பண்ணதுலயே நிறைய பரவாம ஒரு மாதிரி கேசஸ் வந்து லெவல் ஆயிருச்சு, ஃபிளாட்டன் ஆயிருச்சு. டெத்ஸ் இருந்துச்சு, வயதானவங்கள இருந்தது. பட் அதுவுமே வந்து ஒரு நாளையில இருந்து இன்னொரு நாளைக்கு வந்து டபுள் ட்ரிபிள் அந்த மாதிரி ரொம்ப வேகமா போகாம
ஒரு மாதிரி குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ அது நம்ம வந்து பீதி அடையிறத விட விவேகமா யோசிச்சு இதை எப்படி தடுக்கலாம், இதை அவங்க சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா டெஃபினட்டா we will be out of this virus soon. அது இப்போதைக்கு வந்து அது 4 வாரம் ஆகுமா 6 வாரம் ஆகுமா அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தெரியல. பட் ஆனா டெஃபினட்டா இஃப் வி ஃபாலோ தீஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் பரவுறதை நிறுத்தி நம்ம டெஃபினட்டா வி கேன் கம் அவுட் ஆஃப் திஸ். நான் பார்த்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2 வீக்ஸ்ல ஒரு 4-5 பேஷண்ட் அடுத்தடுத்த நாள் வந்தாங்க. 76 வயசு, ஒருத்தவங்க வந்து 95 வயசு கூட இருந்தாங்க. நான் சொல்லணும்னு இந்த 4-5 பேஷண்ட்ஸ் யாருமே வந்து ஐசியூ லெவலுக்கு போகல. ஆனா இந்த 76 வயசு 95 வயசு இருந்தவங்களுக்கு வந்து லங்ஸ்ல நிமோனியான்னு வந்தது. பட் அதையுமே வந்து அவங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் ஃபைட் பண்ணிருச்சு. அவங்களுக்கு மற்ற கண்டிஷன்ஸ் இருந்துச்சு. பட் ஆனா அவங்க அதுல இருந்து ரிகவர் ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு 40 வயசுலயும் 50 வயசுலயும் ஆஸ்மா இருக்கிற 2 பேஷண்ட் வந்தாங்க. அவங்களுக்கும் இருந்தது. அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் நிமோனியா இருந்தது, லேசா இருந்தது. பட் அவங்களுக்குமே 2 வாரத்துல ஃபுல் ஐசோலேஷன்ல இருந்தாங்க. சரியாயிட்டு நல்லா ஃபுல்லா ரிகவர் ஆயிட்டு வராங்க. ஸோ அதனால 80% ஆஃப் த பீப்புள் ரிகவர் ஆகுறாங்க. ஸோ அதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். அதே அந்த 20% மற்றபடிக்கு அது ஜாஸ்தியா பரவாம சில கண்ட்ரீஸ்ல ரொம்ப இட்லியில எல்லாம் கொஞ்சம் தடுமாறுறாங்க. அந்த நிலைமைக்கு நம்ம போகாம இருக்கணும்னா நம்ம இப்ப ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது கவர்மெண்ட் சொல்ற ஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். கேதரிங்ஸ் இருக்கக்கூடாது. கிராசரி ஸ்டோர்ஸ்ல எல்லாம் ஆஃப் பீக் ஹவர்ஸ்ல முக்கியமான தேவைகளுக்கு மட்டும் போயிட்டு வந்துட்டு முடிஞ்சது ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் பண்றாங்க. ஸோ அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணி ஹேண்ட் ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம இன்னொரு ஃபியூ வீக்ஸ் இதை கண்டினியூ பண்ணோம்னா டெஃபினட்டா வில் பி அவுட் ஆஃப் திஸ். Thank you, Doctor. One question to Dr. Pal Manikam. If one survives COVID, can they continue with permanent damages, right? Heart, brain, or lung, or any other organ? Recovery ஆனதுக்கு அப்புறம் fortunately வந்து the data is very very promising. அதாவது ஒரு பெரிய long term damage இல்ல. As other people mentioned, 97 to 98% of the time they recover. என்ன டைம் பீரியட் தான் மேட்டர். அதாவது 83% வந்து they recover in 7 days, 15% recover in 2 weeks. அந்த 1 to 2% தான் வந்து லங்கை டேமேஜ் பண்றதுனால இந்த ஒரு செயற்கை சுவாசம் மிஷினோ இல்ல தீவிர சிகிச்சை பிரிவு ஐசியூ பெட்ல வந்து அட்மிட் பண்ணி எவாலுவேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா, சப்போஸ் அந்த மாதிரியான சப்போர்ட் தேவைப்பட்டு ரொம்ப நாள் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா பாடியில வந்து ரெக்கவர் பண்ணி இதை ஃபைட் ஆஃப் பண்றதுக்கு அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அப்போ மற்ற ஆர்கன்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா அதோட ப்ராபபிலிட்டி வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ தான். ஸோ அதனால ஜென்ரல் அவேர்னஸுக்கு ஜென்ரல் பப்ளிக்கு வந்து ஒன் ப்ராமிசிங் திங் இஸ் திஸ் வைரஸ் டஸ் மேக் யூ ஃபீல் பெட்டர் ஆஃப்டர் யூ ரெக்கவர். ஸோ அதனால வந்து யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பி டூ மச் அலார்ம்ட் அபவுட் இட். One other thing that is just an off topic, எல்லாருமே வந்து I think most of us are here in United States, some Indiaல இருந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் please make sure that you call your parents or your grandparents or your mom or your relatives who have diabetes, hypertension, ஏதாவது மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு அவங்களை கூப்பிட்டு அவேர்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுங்க. இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு வந்து அவேர்னஸ் இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து எங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்கு. கவர்மெண்ட்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் போடுறாங்க. ஆனா மக்கள் வந்து இன்னுமே வந்து இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் வந்து இந்தியாவில் வந்து அந்த அளவுக்கு கடைபிடிக்கிறது இல்லை. அடிக்கிற வெயில வந்து சுக்குநூறாய் போயிடும் அப்படின்ட்டு வந்து நினைக்கிறாங்க. கொரோனா வைரஸ் அதுவே சூசைட் பண்ணிக்கும் அப்படின்ட்டு. அது உண்மை கிடையாது. அதை இட்ஸ் கிவிங் அஸ் அ ஃபால்ஸ் ரீஅஷூரன்ஸ். ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த மீட்டிங்ல இருக்கிறவங்க call your loved ones and let them know to practice hand washing and all the strict precautions, especially if they are 60+. Okay, thank you doctor. One more question to Dr. Thillai. இது நிறைய chatல வந்தது. அதெல்லாம் வந்து கம்பைல் பண்ணி நான் கேட்குறேன். அதாவது வைட்டமின்ஸ், ரைட்? will it help like vitamin C, vitamin D, இதெல்லாம் நிறைய எடுத்தா ஹெல்ப் பண்ணுமா இந்த வைரஸ்க்கு? will it build immunity against this virus? Like I said earlier,
your own body's immunity is what is going to do the best. How you boost your immunity is like Dr. Paranipan said, eat more grains, more green leafy vegetables, vitamin C. Not, you don't have to go overboard with it. You don't have to take like several tablets or anything like that. 2 tablets of 500 milligrams of vitamin C if you want to take it. You don't have to, as long as you keep social distancing, keep away from people who are sick, wash your hands, wash the surfaces or wipe the surfaces that you come in contact with. So those are your protections actually. If you the vaccine, again, like we said, it's going to take time to come. People are working on it, and this actually we have to say, within the 3 months we have had so much information about this virus compared to whatever other illnesses that we've had in the past. So do not panic. That's your first immunity. அதான் முதல் கவசம். உங்களுக்கு வந்து பயப்படாதீங்க. It's like any other flu, but it's just a very virulent because this has come for the first time. So you have to keep sane. Don't lose your sanity. Don't get frightened. Most people will recover. People who have comorbid conditions, please to take care and keep away from people who are illness. Again and again, I'm stressing that. And keep to yourself. If you are sick, do not spread it to others. Okay, so that's why. ஓகே, இதனுடைய தொடர்ச்சியாவே ஒரு நான் மெடிக்கல் கொஸ்டின். அதுவும் நம்ம ஊர்ல நம்ம செட்டிநாடு சமையல் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுமா? லைக் நிலவேம்பு கஷாயம், இல்ல மிளகு நிறைய சேர்த்துக்கிறது, மஞ்சப்பொடி நிறைய சேர்த்துக்கிறது, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுமா டாக்டர் இதுக்கு? Not really, but I mean vitamin C, the foods containing more vitamin C, like lemon, you can add more lemon juice or something in your diet. Garlic, and we know from our experience from before, நம்மளுடைய ஏலக்காய், பட்டை, அதெல்லாம் விட மிளகோ இல்லை பச்சை மிளகாயோ, lemon juice, those, and definitely rasam is supposed to help. But add more rasam in your diet, but doesn't mean that you have to drink rasam or take rasam every meal or anything like that. Eat healthy. More than that, eat more fruits, vegetables, keep your immunity intact. So that is what is most important. Again, coming back to the food taboos, like can I eat meat, can I eat chicken, can I eat fish? Try to keep the chicken and fish, chicken and mutton seems to be safe. Egg is okay too. Make sure it's all cooked food. Sushi is a no at this time. Okay, and fish also, make sure that you cook and eat well. So any food should be cooked well. So make sure that you because the heat, when you are cooking the food, the heat kills the virus. The virus is a very delicate virus actually. It's like a sponge. That's why they say when you wipe it just moves away faster, and if you use it with warm water, definitely it helps more. Okay, there's a question that came on the chat about herd immunity. Dr. Muttaragu, you want to take it? Yeah. So ஒரு கேள்வி வந்திருந்துச்சு, இந்த மாதிரி இது எல்லாருக்கும் வந்தா தான் போகுமா அப்படின்னு. அப்படி தேவையில்லை. There is something called herd immunity. What it means is, உங்களுக்கு வந்து even if 50 to 60% of the population has been exposed or affected, then the virus will go away, because there is going to be intermingling of immune patients. It will stop the spread. So we don't have to have 100% of the people either infected or getting vaccination or immunized. 50 to 60% of the people க்கு வந்துட்டாலே திருப்பி இந்த வைரஸ் வராம போகிற வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். அதனால என்ன எதிர்பார்க்கிறோம்னா, மைல்டு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இம்யூனிட்டி வந்துட்டாலும் சரி, இல்ல வேக்சினேஷன் வந்து வேக்சின் போட்டு இம்யூனிட்டி வந்துட்டாலும் சரி, இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு பிரச்சனையா இல்லாம போயிடும். ஆனா என்ன, இந்த இம்யூனிட்டி வர்றது நம்ம இப்போ பீக்க அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்னால, பட் இட் இஸ் ஸ்டில் ஹேப்பனிங். ஸோ இட்ஸ் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம். 3 மாசம் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. பட் நம்ம சைனா டேட்டா படி பார்த்தா 3 மாசத்துல அவங்க வைரஸை வந்து வராம பண்ணிட்டாங்க, ஓரளவு இப்ப நார்மலுக்கு திரும்பிட்டாங்க. அதுதான் ஹோப். எல்லாரும் அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் பண்ணுனா இந்த பீக் வராம, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓவர்லோட் ஆகாம, டெத் அதனால வராம தடுத்துட்டா 3 மாசம் போல இந்த வைரஸ் ஒண்ணும் இல்லாம போற வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். சோ இப்ப அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்க பண்ணுங்க. 50-60% பேருக்கு வந்தாலே இந்த வைரஸ் ஒண்ணும் இல்லாம போயிடும். அப்படியே வரலைனாலும் வேக்சின் அதுக்குள்ள வந்துடும். வேக்சின் வந்து நம்ம இந்த வைரஸ் ஒண்ணு இது போகிற வாய்ப்பு அதிகம். சோ இப்பதான் நம்ம இம்மீடியட் டைம் ஃப்ரேம் தான் இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, thank you, doctor. I think we have come to an end of our questions and FAQs. I want to hand over to Dr. Palniappan for closing comments.
Thank you very much, Raghavan. So I want to say a big thanks to Vairavan, the web admin, and I want to say a big thanks to moderator, engineer Raghavan, and I want to thank all the panelists, Dr. Mutharagu, Dr. Balli, Dr. Egapan, Dr. Palniappan, and Dr. Tilaikarasi Kannappan. Everyone did a fabulous job, I hope. Please do post your comments and send us out an email about all your comments. And I want to thank every NPNA member and Nagarathar Health Club member, non-members, members of the public for taking the time to post all these questions and send all of the questions through the emails. And giving us an opportunity to answer all your questions and concerns. எனக்கு புரியுது நிறைய anxiety இருக்கு, நிறைய concerns இருக்கு. இது புதுசு, நம்ம லைஃப் டைம்ல பேண்டமிக்கை பார்த்திருக்க வேண்டாம், but it's happening. But we have to go with the reality. But there are ways to deal with this. There are doctors சொன்ன மாதிரி there are ways to deal with this. We can do it. பண்ண முடியாதுன்னு ஒண்ணும் கிடையாது. Spanish flu வந்திருக்கு முன்னாடி, plague வந்திருக்கு முன்னாடி. So we all can do it. Just me practicing addiction medicine ஒன்னே உனக்கு ஆன்சர் பண்றேன். சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் உடனே நிறுத்திட்டா எனக்கு உடனே சரியாயிடுமா, இது வராம ஓகே ஆயிடுமா அப்படின்னு ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க. சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் நிறுத்துறது ஒரு நல்ல விஷயம். கோவிட் வைரஸ்னால ஒருத்தங்க சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் நிறுத்தினீங்கன்னா இன்னும் நல்ல விஷயம் தான். மேபி கோவிட் வைரஸ்னால அது ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்துட்டு போகட்டும். ஸோ ஸ்மோக்கிங் வந்து டெஃபினெட்லி இஸ் நாட் குட். ட்ரிங்கிங் ஸ்மோக்கிங் இட் இம்பேர்ஸ் த இம்யூனிட்டி, லங் டேமேஜ் காஸ் பண்ணும், கோவிட்ல இறப்பதற்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி. சிகரெட் பிடிக்கிறது டெஃபினட்டா நெகட்டிவ், குடிக்கிறது நெகட்டிவ் தான். So I want to thank everyone, all the people who have asked questions and taking the time to participate in this webinar and making it a successful one. On behalf of NPNA and Nagarathar Health Club, I want to thank everyone, the participants and all the members. Have a nice weekend. Stay safe. Be healthy. Yeah, just want to add one small comment here. This session is recorded and we will be posting it through our NHC channels later. Yeah, email and everything. It's all recorded. Everything is recorded. We might have been capped out. A lot of people vandirukanga. We'll try to expand our capacity to accept more people. The web admin stated that it has been capped at a certain point. We are using Google Apps. Adanaala we will try to improve our web platforms. Thanks for all the compliments and everything. Stay safe and stay healthy. Thank you very much. Thank you all. Thank you all. Thank you, doctors. Thank you. Thank you again. Bye-bye. Thank you.